So I'm Lakshmi Prasad here, and I'm basically from Karnataka, Bangalore, but right now, nowadays, I live in Dubai. And to talk about Unity Foundation and to talk about the Unity Drive, it's an amazing thought process basically by Mr. Vamshi Garu and Nikhil Gunda Garu, Murthy Garu and all that. So the core team of this organization. So it is, I'm like really proud. You know, I have this proud feeling for this Unity Foundation. And there is a saying in English, you know, journey of 1,000 miles starts from the single step, you know. So that's how it is. So the first step today, the first press meeting, it has begun. And I wish this goes for a lovely, long way. And this is majorly, you know, carrying out three major fundamentals, three major powerful objectives, okay, so of this organization. So which is, one is women empowerment, which is the most important thing. And second thing is the road safety, which is very important nowadays, lot of accidents and all that. And you know, many other things. This drive, most importantly, which I like the most, is getting connected throughout the whole drive with all the organization on the way to Spiti Valley, all the way to Himalayas from Hyderabad. So we'll be planting somewhere around 1 lakh plus saplings, plants and all that. So it is a great thought. It is like super good. Okay, and nowadays cyber security is one of the most important thing. So we got to be more equipped. Our people needs to get more awareness relating to all this frauds which are happening and all that. So it is a great cause. I have got connected to this organization because I know all the team, very young, very energetic from past. I know them from past more than 7-8 years now, and very genuinely want to contribute something to the society, and this is really big, right? So also, and you know, before I end my speech, so I would want to say something in Kannada. There is saying in Kannada, ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. So it means, if you want to get well educated, read the dictionary first, and if you want to educate yourself, you know, travel the whole country, okay, or the countries, right? So that is how this saying goes. And yes, they are doing a great job, and it is an amazing drive. So I wish all the very best for all of us and the whole of Indian population who is going to get the massive utilization of the insights getting provided from this organization. Hi, my name is Vineet Singh. So people know me as Jeep Boy. I belong to the automotive sector, and I've been in this field for the past 8 years. So as Vamshi has said, I'm taking care of all the vehicles so that, you know, those meet the OEM expectations of the road legality, as well as make sure that the you know, these all vehicles can go to up to Spiti and come back to Hyderabad in a stretch of and making sure that those vehicles travel up to 5,000 kilometers without any issues. So I'm my expertise in this field is that I take care of all the off-roading builds and you know, make sure that the vehicles are very compliant, you know, to the road safety. So accordingly, I've been working on these vehicles and making sure that the vehicles are ready for this trip. So this is what I've been born and brought up in Hyderabad, and I've been very passionate about my field. So I make sure that I'm updated in this field from time to time. So this is what I do, and thank you so much, Vamshi Bhai, for letting me into this Unity Drive and all the other sponsors for this. Thank you so much. నా పేరు నిఖిల్. సో నేను ఈ యూనిటీ డ్రైవ్ అండ్ యూనిటీ ఫౌండేషన్కి టెక్నాలజీ మరియు డిజిటల్ సపోర్ట్ అందిస్తున్నాను. సో వంశీ గారు ఏంటి అని అంటే, ఎప్పటి నుంచో చాలా అంటే టెక్నాలజీ పరంగా ఒక 7-8 ఇయర్స్ నుంచి మార్కెట్లో చాలా అప్లికేషన్స్, చాలా థింగ్స్ ఎప్పటి నుంచి చేశారు. 2-3 కంపెనీలు రన్ చేస్తున్నారు, అండ్ 1C మీడియా అనే సంస్థ కూడా రన్ చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఏదో ఒకటి సొసైటీకి ఏదైనా చేద్దాము, ఒక మార్పు తీసుకొద్దాము, తనకున్న దాంట్లో సహాయం చేద్దాము, ఎటువంటి సహాయం చేద్దాము అనే స్థాయిలో వాళ్ళు ఒక 7-8 మెంబర్స్ అందరూ కలిసి, దుర్గాప్రసాద్ గారు, లక్ష్మీప్రసాద్ గారు, డిఫరెంట్ పీపుల్ అందరూ కూడా కలిసి, కేఎస్ఆర్ మూర్తి గారు అని వీళ్ళందరూ కలిసి యూనిటీ ఫౌండేషన్ అని ఒక ఫౌండేషన్ని
స్థాపించడం జరిగింది. ఈ యూనిటీ ఫౌండేషన్ ముఖ్యంగా 3 రంగాల్లో పనిచేస్తుంది. యునైటెడ్ నేషన్స్ SDG గోల్ నెంబర్ 5 మహిళల కోసం ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ పైన గోల్ నెంబర్ 5. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గోల్ నెంబర్ 3 గుడ్ హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ పైన. నెక్స్ట్ గోల్ నెంబర్ 16. ఈ గోల్ నెంబర్ 16 ఈ 3 గోల్స్లలో ఇయర్ లాంగ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారు. ప్రతి ఒక్క ఫౌండేషన్కి కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అలా యూనిటీ ఫౌండేషన్కి ఈ 3 రంగాలలో ఉమెన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ వెల్బీయింగ్ కోసం, నెక్స్ట్ యూత్ ఎంపవర్మెంట్లో సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ ఇదన్నీ చేద్దాము, రోడ్ సేఫ్టీ చేద్దాము అని చెప్పి దీనిపైన కార్యక్రమాలు ఎన్నో కూడా శ్రీకారం చుట్టారు. అందులో భాగంగా ఫస్ట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం మాట్లాడితే వంశీ గారు ఇంతకుముందు స్పీచ్లో కూడా చెప్పారు. లాస్ట్ ఒక 2-3 ఇయర్స్ బ్యాక్ వంశీ గారు వాళ్ళ మదర్ని కోల్పోవడం జరిగింది. చాలామంది మదర్స్కి ఇంట్లో ఉండి ఏదైనా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి, ఏదైనా మనీ చేసుకోవాలి అని చాలా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళకి ఒక సపోర్ట్, ఒక మోరల్ సపోర్ట్ కానీ, ఒక టెక్నికల్ ఎలా వాడాలి ఏంటి అని తెలియకుండా, లేదంటే ఏం స్కిల్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఏ స్కిల్ నేర్చుకుంటే మనకి ప్రాపర్గా వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బులు తెచ్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వంశీ గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఏంటి అని అంటే, ఇంట్లో మామ్ కనుక హెల్తీగా ఫినాన్షియల్గా అనుకోండి, పర్సనాలిటీ వైజ్గా అనుకోండి, తను హెల్తీగా ఉంది అని అంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ కూడా హెల్తీగా ఉంటుందని. తను హెల్తీ అండ్ వెల్తీ చేయడానికి ఎల్లుండి మదర్స్ డేన భారత్ పాఠశాల అని ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్ అండ్ త్వరలోనే ఇంకొక 10-15 డేస్లో ఆండ్రాయిడ్లో అండ్ iOSలో మొబైల్ యాప్ లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. మదర్స్ డే రోజు ఆన్లైన్ వెబ్ పోర్టల్ ఉంటుంది, www.bharatpathshala.com. ఈ వెబ్సైట్లో వెళ్ళి ఎవరైనా ఆల్మోస్ట్ ఒక 40+ కోర్సెస్ని, టెక్నికల్ కోర్సెస్, నాన్ టెక్నికల్, హిందీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ఈ 3 లాంగ్వేజెస్లలో భారత్ పాఠశాల తరఫు నుంచి కోర్సులన్నీ కూడా ఉచితంగా అందరికీ సర్టిఫైడ్ కోర్సెస్ సర్టిఫికేషన్తో పాటు ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ వాజ్ ద బ్రెయిన్ స్టైల్ ఇనిషియేటివ్ ఫ్రమ్ యూనిటీ ఫౌండేషన్. ఇది ఒక ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్. అందరికీ ఏంటి అంటే ఈ ఆన్లైన్ పోర్టల్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే 2025లో మనము మినిమం ఒక 1 lakh పీపుల్కి అయినా కూడా ఈ పోర్టల్ రీచ్ అయిపోయి ఈ 1 lakh పీపుల్కి చిన్న కోర్స్ అంటే పెద్దగా ఏమో కాదు, ఇంట్లో కూర్చొని క్యాండిల్ మేకింగ్ అనుకోండి, అగరబత్తి తయారు చేయడం అనుకోండి, ఫోన్ ఉంది వాళ్ళకి, స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది, డిజైనింగ్ అనుకోండి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనుకోండి, ఇప్పుడంతా ప్రపంచం అంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైకి వెళ్తుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనుకోండి, ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మల్టీ లాంగ్వేజ్లో మనం కోర్స్ అన్నీ కూడా క్రియేట్ చేసి ఈ కోర్స్ అన్నీ కూడా రికార్డ్ చేసి వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ద్వారా ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఫ్రీ టైం ఉంటే అప్పుడు చూసుకునే విధంగా ఒక టెక్నాలజీ పోర్టల్ని మొత్తం బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. అంతా కూడా యూనిటీ ఫౌండేషన్ నుంచి అందరికీ ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ పాయింట్ నెంబర్ 1. సెకండ్ ఇనిషియేటివ్, ఒక బిగ్గెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ యూనిటీ డ్రైవ్. లాస్ట్ ఒక 15-20 డేస్ నుంచి కానీ ఒక 1 month నుంచి కానీ అనౌన్స్మెంట్ చేసి చాలామంది సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చారు. బేసిక్గా యూనిటీ డ్రైవ్ ఒక కాన్సెప్ట్ బై ఈ 3 things ఏవైతే యూనిటీ ఫౌండేషన్ చేద్దామని అనుకుంటుందో ఆన్లైన్లో పాటు ఆఫ్లైన్లో కూడా యూనిక్గా చేస్తే బాగుంటుంది. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి మనం దేశవ్యాప్తంగా మనం ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఒక ఫౌండేషన్ ద్వారా చేద్దాము అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చింది, యూనిటీ డ్రైవ్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఈ యూనిటీ డ్రైవ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సేమ్ ఈ 3 వర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మరియు రోడ్ సేఫ్టీ, సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్, ఈ 3 మేజర్ టాపిక్స్ పైన ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి హైదరాబాద్ నుంచి స్పితి వ్యాలీ వరకు యాక్చువల్లీ May 15th షెడ్యూల్ అయి ఉండేది. దాన్ని కొంచెం పోస్ట్పోన్ చేయడం జరిగింది. ఈ రైడ్ బేసిక్గా ఏంటి అంటే ఎవరైనా బైక్ ర్యాలీ తీస్తారు, కార్ ర్యాలీ తీస్తారు, నార్మల్గా ర్యాలీలు తీస్తారు. ర్యాలీలు తీస్తే నార్మల్గా అందరికీ యూనిక్గా డిఫరెంట్గా అందరికీ అర్థం అవ్వదు, ఏదైనా కొత్తగా చేయాలి అని చెప్పి యాక్సిల్ యాస్థెటిక్స్ అండ్ మన జీప్ బాయ్ గారి ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఒక 10 to 15 వెహికల్స్ని డిఫరెంట్ విధంగా కార్స్ని మాడిఫై చేశారు, కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా లుక్ వైజ్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా బయట ఏదైనా వెహికల్స్ ఏదైనా కొత్త డిఫరెంట్గా కనబడుతుంటే అందరు చూస్తూ ఉంటారు. దానికి ఒక ఇండియన్ ఫ్లాగ్ని పెట్టుకొని మేము ఈ అవేర్నెస్ ర్యాలీలో చేస్తున్నామని చెప్పి మీరు బయట వెహికల్స్ కూడా చూడొచ్చు. బయట ఒక 3-4 మాడిఫైడ్ వెహికల్స్ కూడా వాళ్ళకున్న ఎక్స్పర్టీస్, వాళ్ళకున్న స్కిల్స్ని ఆ స్టైల్ రూపకంలో చెప్దాము అండ్ మంచి కోసం ఏదైతే చేద్దామని చెప్పి ఒక 35 members టీమ్ హైదరాబాద్ స్పితి వ్యాలీ నుంచి వెళ్ళే డ్రైవ్ కార్యక్రమంలో మధ్యలో చాలా అనుకున్నాము. అంటే డిఫరెంట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం మన వంశీ గారు చెప్పారు ఏంటి అని అంటే ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో టాయిలెట్స్ నిర్మిద్దామని. ఇలాంటి ఎంపవర్మెంట్ రిలేటెడ్ కార్యక్రమాలు ఇయర్ లాంగ్లో జరుగుతుంటాయి ఎప్పటికప్పుడు. దిస్ వాజ్ ది డ్రైవ్ ఎసెన్స్. ఈ డ్రైవ్ చేద్దామని ఒక ఆలోచన వంశీ గారికి వచ్చినప్పుడు వెంటనే డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ ముందుకు వచ్చారు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో రఘురామ్ గారిది రోడియన్ రియాలిటీ అని ఒక కంపెనీ ఉంది, రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ. వాళ్ళు నిజాంపేటలో అక్కడిక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ అవి చేస్తుంటారు. వాళ్ళు కూడా మేము రైడ్కి సపోర్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి స్పాన్సర్గా వచ్చారు. అమ్రాజ్ అని ఎక్స్క్లూజివ్ ఫ్రోజన్ అండ్ ఇన్స్టాంట్ ఫుడ్ వాళ్ళు వచ్చారు. లెక్సోరేట్స్ లాస్ట్ స్పీకింగ్ ప్రసాద్ గారు. నెక్స్ట్ ప్రైమల్ టెక్నాలజీస్ అని టెక్నాలజీ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చారు. క్యూఫిక్స్ టెక్నాలజీస్, నెక్సాన్ ఎలిమెంట్స్, నైసా హోల్డింగ్స్, హాలిడేస్, ఇలా ట్రావెల్ కంపెనీ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి వాళ్ళు డిఫరెంట్గా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తాము, మీరు ఒక మంచి కాస్ట్తో వెళ్తున్నారు, మీకు మేము ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేయాలి. కొంతమంది మానిటరీగా సపోర్ట్ చేస్తారు, కొంతమంది ఒక పార్ట్నర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నైస్నా హాలిడేస్ వాళ్ళ పార్ట్నర్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే మొత్తం ట్రావెల్ అకామిడేషన్ అంతా కూడా ఐటినరీ అంతా కూడా వాళ్ళు ప్లానింగ్ అంతా కూడా చేశారు. దిస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ యూనిటీ డ్రైవ్. అండ్ వీళ్ళు యూనిటీ ఫౌండేషన్లో కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తూ ప్రతి దగ్గర ఎక్కడున్నారు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ వేదికగా ప్రెస్ క్లబ్లో ఇవాళ ప్రెస్ క్లబ్ వేదికగా ఏంటి అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమైతే ఉందో అందరికీ షేర్ చేయాలి, ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక చిన్న వీడియో అవ్వచ్చు, చిన్న మెసేజ్ అవ్వచ్చు, మీరు ఎవరికైనా పంపిస్తే వాళ్ళకు ఉపయోగపడవచ్చు. భారత్ పాఠశాల ఏదైతే నిర్మిద్దాం అనుకుంటున్నారో 1,00,000 మంది ఉమెన్కి మదర్స్ డే రోజు ఎవరైతే మదర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ యూజ్ అయ్యే విధంగా మదర్స్ డే రోజు మార్నింగ్ 10 o'clockకి ఆ పోర్టల్ లైవ్లో ఉంటుంది, ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఏంటి అంటే యూనిటీ డ్రైవ్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఒక 10-15 days మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఈ మంత్ ఎండ్ వార్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి నెక్స్ట్ డేట్స్ అనేది త్వరలోనే అనౌన్స్ చేస్తారు వంశీ గారు. theunitydrive.com అనే వెబ్సైట్ కూడా ఉంది, ఆ వెబ్సైట్లో కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఫౌండేషన్ తరఫున ఎవ్రీ వీక్ కానీ మంత్లీ కానీ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఎన్నో జరుగుతుంటాయి. ఇన్ కేస్ మీరు ఫౌండేషన్లో ఎవరైనా జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నా theunitydfoundation.com అనే వెబ్సైట్ ఉంది, అందులో మీరు వాలంటీర్గా జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఇంకా కలవచ్చు. ఇంకెవరైనా సపోర్ట్, ఇంకెవరైనా మీరు నాలెడ్జ్ ఉంది, మీరు భారత్ పాఠశాలలో కోర్సులు ఇద్దామనుకుంటున్నారు, హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే యూనిటీ ఫౌండేషన్లో మీరు అందరూ కూడా కలిసి జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళందరూ కూడా హెల్ప్ చేయవచ్చు. ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉంటే వంశీ గారిని కవర్ చేయవలసిందిగా కోరుకున్నాను. సో ఈ యూనిటీ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మేము 3 verticals తీసుకున్నామండి. ఒకటి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ రోడ్ సేఫ్టీ అండి. ఈ నెల 15వ తారీఖున మేము అసలు ఇక్కడ నుంచి స్పిటి వ్యాలీ వరకు రోడ్ షో చేద్దాం అనుకున్నాం. చాలా వెళ్ళి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం అన్నది మా మోటో. కానీ కొన్ని అన్అవాయిడబుల్ కాన్సిక్వెన్సెస్, ఈ వార్ సీక్వెన్స్ ఇవన్నీ జరగడం వల్ల కొంచెం పోస్ట్పోన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ జస్ట్ అ పాజ్, ఇదైతే కాదు. వీలైన తొందరగా మళ్ళీ రెజ్యూమ్ చేయడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే సిచ్యువేషన్స్ నార్మలైజ్ అవుతాయో అప్పుడు మేము మళ్ళీ మా డ్రైవ్ అన్నది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ లోపల లోకల్గా ఐదర్ హైదరాబాద్ అవనివ్వండి, లేకపోతే ఆంధ్ర తెలంగాణ, లేకపోతే సౌత్ ఇండియా, ఇటుపక్క ఎక్కడికైనా మేము ఇటుపక్క ప్లాన్ చేస్తున్నాం. చూసి అక్కడ వెళ్ళి మేము ఎంపవర్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నాం అండి. మా 3 verticalsలో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండి. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్లో మేము బేసిక్గా ఒక టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి మాది. సో అంతా మేము డిజిటల్గానే టెక్నికల్గానే ఆలోచించగలం. సో ఒక LMS ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్ చేసాం. ఆ LMS ప్లాట్ఫామ్లో ఎలాగ మనం ఒక ఉమెన్ని ఫినాన్షియల్లీ ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయగలం, ఒక ఫినాన్షియల్లీ స్టేబుల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయగలం, వాటికి ఏమైనా ఒక కొత్త వర్క్ నేర్పించాలంటే ఏం చేయగలం అని చెప్పేసి ఒక LMS ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లోని క్యాండిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవనివ్వండి, సోప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవనివ్వండి, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వీడియోస్ మేము క్రియేట్ చేసి దాంట్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. అవి చూసి వాళ్ళు నేర్చుకొని సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. దాని తర్వాత వాళ్ళకి ఐదర్ వాళ్ళకి సొంతంగా ఒక స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టించడానికైనా సరే, లేకపోతే ఎక్కడైనా ఎంప్లాయ్ చేయడానికైనా కానీ ఎలా మేము సహాయం చేయగలం కూడా దాని ద్వారా మేము చూస్తాం. సో ఇది తీసుకోవడానికి ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే లైక్ మై మదర్, చాలామందికి వాళ్ళ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవ్వాలని ఉండుండొచ్చు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కానీ వాళ్ళ పిల్లలకి కానీ ఒక బెటర్ లైఫ్ ఇవ్వాలి, బెటర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇవ్వాలి అని అనుకోవచ్చు. దానికి గాను వాళ్ళకి ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి, ఏదైనా చెయ్యాలి, ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలి అని ఉండొచ్చు. దానికి కావాల్సిన హెల్ప్ అంతా మనం చేయడం జరుగుతుందండి దీని నుంచి.
అండ్ రెండో వర్టికల్ వచ్చేసి ఇదంతా ఇదంతా ఒక ఎల్ఎంఎస్ ప్లాట్ఫామ్, భారత్ పాఠశాల అని ఒక పోర్టల్ మేము డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఈ మంత్ 11th మదర్స్ డే రోజు లాంచ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అండ్ దెన్ సెకండ్ వర్టికల్ వచ్చేసి రోడ్ సేఫ్టీ. ఈ మధ్య చూస్తున్నాం చాలా యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి మైనస్ కార్ బైక్ డ్రైవ్ చేయడం వల్ల ఇవన్నీను. దానికి గాను వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి, దానివల్ల ఎంత ప్రాబ్లం వస్తుందో వాళ్ళకి తెలియజేసేలా చేయడమే మా ప్రయత్నం అండి. అండ్ దెన్ థర్డ్ వర్టికల్ వచ్చేసి సైబర్ సెక్యూరిటీ అండి. ఈ మధ్య ఈ ఆన్లైన్ గేమింగ్ అవనివ్వండి, లేకపోతే బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు ఇవన్నీ జరగడం అని, ఇవన్నీ ఎలా బెట్టింగ్ యాప్స్ నుంచి కానీ ఇవన్నీ ఎలా ఎరాడికేట్ చేయగలం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూస్ చేసి మనం డబ్బులు ఎలా ఎర్న్ చేయొచ్చు, అవన్నీ ఈ ప్లాట్ఫామ్లో నేర్పించడం జరుగుతుందండి. It is not that we wanted to bring very big change in the society, but we are trying to make at least few people turn out and at least చిన్న చేంజ్ అయినా తీసుకురావడానికి మా ప్రయత్నం ఉంది దీంట్లోని.